hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi قطب الأهوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى رئيس سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحدث سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الشيخ محمد نهواوي بن عمر البنداني ولأروي أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحيا جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. أما الحسد فهو متشعب من الشح فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره والشحيح
huwallazi yabkhalu bi ni'matillah. Ammal hasadu, adapun bermula hasad, bahwa mutasyaibun, maka dia yaitu cabang minasyuhi, daripada syuh, pelit. Fa innal bakhila, maka bahwasanya orang yang bakhil itu huwallazi yabkhalu bima fi yadihi, yaitu orang yang bakhil dengan barang yang ada di tangannya, ala gairihi, atas orang lain, itu bakhil. Wassahihu, bermula sahih, huwallazi, huwa dia, allazi yang yabkhalu, pelit, kikir, bi ni'matillah, dengan nikmat Allah. Wa ammal hasadu, adapun bermula hasad, yang pertama dari 3 sifat, ya kalau lah. Nah, karena sesuai hadis Nabi yang lewat, ada salasun muhlikatun, ada 3 yang membinasakan karir, membinasakan agama, membinasakan amal, membinasakan diri seseorang. Hasad, syuhun muta, ya kah? Iyalah. Oh lain leh. Hasad, malam hasad, apalagi riya, ujub. Riya, ujub. Adapun hadis Nabi, 3 yang membinasakan itu adalah 1 syuhun muta'un, bakhil yang dituruti, wa hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsi. Sekarang kita baca ke dalam qauluhu wa ijabul mar'i bi nafsi. Wa qala aidan, ke bawah. Wa qala aidan, salasun muhlikatun, wa salasun munjiyatun, wa salasun kifaratun, wa salasun darajatun. Wa qala aidan, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pula, salasun muhlikatun, ada 3 yang membinasakan, wa salasun munjiyatun, dan 3 yang menyelamatkan, wa salasun kifaratun, dan 3 yang menghapus atau yang mengkifaratkan, wa salasun darajatun, dan 3 yang meninggikan martabat atau derajat. Fa ammal muhlikatu, maka adapun 3 yang membinasakan, fasyuhun muta'un, 1 kebakhilan yang dituruti, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti,
wa ijabul mar'i binafsihi, bangga diri seseorang dengan dirinya. Wa ammal munjiyatu, dan adapun tiga yang menyelamatkan: satu, fal adlu fil ghadab, bersikap adil dalam kemarahan. Tiga, kata Nabi, yang membuat seseorang selamat. Ini umum lah dipahami. Selamat dalam kehancuran di rumah tangga, selamat nama baik, selamat dalam kehidupan dunia, kemudian selamat dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, adlu fil ghadab, bersikap adil saat marah. Kau memahamilah, orang bersikap adil di saat marah, di saat emosional, di saat sarik, tapi tetap kau bersikap adil. Aku ambil contoh. Seorang laki sarik lawan bini karena kesalahan bini. Tapi di saat sarik itu dia tetap bersikap adil. Dalam pengertian kesalahannya apa? Kebaikan bini berapa? Kesalahan bini cuma terlambat datang. Kenapa disuruh mengambil jam 1, ternyata jam 3 hanya datang? Sariklah. Sarik. Mana hari hujan, mana ini dan itu. Yang namanya orang marah itu macam-macam. Ada nang muntung ini bahasanya kasar. Iyalah. Ada muntung ini mengungkit-ngungkit kesalahan istri. Nyenengaran sarik. Ada sampai main tangan, bahkan main banting. Kenapa? Karena emosional. Kalau dia marah, tapi mulutnya tidak terkontrol, lalu menyambat bongol lah lawan bini. Dia menyambat ke debu otak lah, menyambat ke debu akal lah, iyalah, nyaman lah kira-kira. Nah, adil lah. Ini laki-laki adil, bersikap adil lah lawan bini di saat inya berbuat salah, hanya terlambat 2 jam. 2 jam itu pun dia punya alasan yang benar, lalu disambati bungul, disambati kada akal, disambati kada otak, adil lah. Kada adil. Apalagi kalau dia sampai memukul, apalagi sampai dia menghina. Kalau yang laki bersikap kayak ini terus, maka rumah tangganya jamin jare kada selamat. Jamin ya, rumah tangganya kada selamat. Artinya apa? Rumah tangganya
ini bisa mengalami kehancuran. Banang kayak apa jar? Oh silahkan beguru nom, tapi sikapnya adil, stomat aja. Kemudian jangan marah, malah justru apa? Oh cari, oh ternyata benar. Biniku terlambat karena memang inya kada sengaja melakukan ini, inya keuyuhan, teguringan. Yalah roh, gitu. Ini di rumah tangga. Nang banyak kada ma'amalakan dalam al-adlu fil ghadab, bersikap adil di saat marah adalah orang-orang pejabat pemerintah. Paham? 2024 kita pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Lalu Fakhri jadi calon bupati, Taufik jadi calon bupati. Masing-masing punya pendukung. Pastilah. Ya kalau lah. Karena setiap calon pasti ada pendukungnya. Masing-masing. Ada ini dan itu. Nah akhirnya Fakhri nang jadi bupati. Kamniri hati kadinya nyaman gede lawan anak buah Upik. Kenapa? Musuh. Musuh nampak? Musuh politik ngarannya. Ketika musuh politik itu ada dua sifat yang tertanam di dalam dirimu. Satu bisa dendam, dua marah. Nah, apabila ikam jadi pemimpin seorang bupati hendak selamat, selamat dalam jabatan, selamat dalam kehidupan, selamat yang lainnya. Tahan emosional, tahan dendam, hilangkan, bersikaplah adil. Bersikaplah adil. Benar umpamanya Umar ini pendukung Upik, tapi Umar ini nya kada pernah mencela dirimu atau apanya, kada pernah. Dan Umar ini ahli dalam bidangnya. Nampak Umar ahli pertanian saat itu menjabat kepala pertanian. Umar pokoknya awas je kamar bila aku jadi kam kukipayakan di pangan yang ada. Pasti gitu Allah, pasti gitu. Jadi kamar mana ini daftar kepala dinas. Umar mana? Tah curit kita proses. Ganti kemana nih andak barang aja diparkir kemana kah? Aku kada peduli ini. Nah, itu apa? Emosional. Kada adil. Kalau bersikap adil, lihat tigarang. Umar nih ada menjelekakan aku kah? Atau ada apa-apanya kah? Oh ternyata Umar kada mendukung nang sepenuhnya kada juga karena kada nyaman aja lawan Upik. Kebetulan Upik Mamarina. Rugi rugi kalau ngipayakan sementara Umar ini orang ahli. Rugi. Kiau. Mar, sini. Bapak, kamu semalam leh kada ndukung aku, nggih. Mendukung siapa? Mamarina ulun. Nyata ulun kada nyaman lawan Mamarina. Ada apa Pak? Oh kada apa-apa. Kamarlah walaupun ikam bukan pendukungku. Tapi ini aku menghargai engkau.
engkau karena engkau ahli dalam bidang ini. Jadi kamu gak usah khawatir, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh, bekerjalah dengan jujur melayani masyarakat. Hebat ya. Nah pangarannya al-adlu fil ghadab. Bersikap adil di saat emosional. Salah satu adil itu emosional tuh beranai barang. Itu adil itu adil beranai barang. Pak coba dulu kita ada pernah belajaran dalam sebuah kitab tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa nang kada mengenal lawan Sayyidina Umar bin Khattab keberaniannya, ketegasannya. Siapa? Lalu rahmatnya, suatu hari ada seseorang laki-laki hendak mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena bininya pemamaian. Banyak ikan banget. Disariki bini terus di rumah ini. Oma di luar aja pakaian gaya tentara. Napang banser. Di rumah siput mama bini. Setiap hari mama bini sariki bini. Ada nyaman juga. Hanya anak mengeluh anak mengeluh. Curhatlah, bahasa orang ini curhat ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat. Parak rumah deh. Parak banget hendak ngatok ini. Mendengar di dalam rumah bibinian memamai. Ya manajer siapa yang memamai ini? Dangari, ya Allah ya Karim. Bini Sayyidina Umar memamai. Siapa nang dimamai? Umar. Tapi nang aneh itu Umar bin Khattab beranai. Beranai Yesidin. Kada menjawab sebati-batik. Ujar laki-laki nang di luar ini sama ngarannya aku penyakit ini kada perlu berkisah. Aku ini kada kawa curhat nenek. Penyakitnya sama, lebih bagus aku bulik aja sudah. Bulik. Rupanya Umar bin Khattab keluar melihat, sini lo. Anak ke rumah kalau tadi enggih. Bapang napa? Kada jadi pang ulun lah. Kada jadi ada keperluan. Kada naik dulu. Naik ke rumah berkisah napa garang. Sebenarnya penyakitnya sama aja. Sama nasib kita. Napa aja Umar? Pian kalau tadi dipamai bini kalau tadi. Napa garang gam? Ulun hari-hari lagi. Ulun rencana anak bercurhat lawan pian nang gaya apa menghadapi bini nang pemamaian ini nih. Hari-hari dimamai oleh bini. Jadi ulun kira mun sama aja jua apa-apa ulun. Baik ulun bulik. Oke itu kah Umar. Mungkin itu ulun betakon sebuting jenah. Karena pian beranai aja. Pian ini cerdas, berani, tegas. Siapa orang gak ada tahu lawan pian ini. Tapi pian lawan bini kayak siput di pais. Dijawab rahmatahi oleh Sayyidina Umar. Si fulan, bukannya aku kada wani lawan bini. Kada. Wani banget aku. Lebih binian itu. Bapang kenapa pian ranai apa dihitung-hitung dulu, ditimbang-timbang, adil lah.
Lamun aku nih melawani adil kada? Ani padu ya, adil kada? Aku lihat kesalahannya dulu. Kesalahannya ini inya marah tuh kesalahan siapa? Oh ternyata kesalahanku juga. Walaupun inya bumamai behiman, sebenarnya kada perlu bumamai gin biar kesalahan ini. Itu dah. Ada perlu besarik-sarik behiman. Tapi inya nang ngaran bibinian di pang. Bemuntung dua ujur bahari dia. Mbah Pang ujar Sayyiduna Umar bin Khattab, lamun aku tuh melawani tasalah kamu. Tasalah. Nang pertama kesalahanku. Nang kedua bini-bini ini baik. Baik. Aku harus adil. Apa coba? Lalakian nih. Lalakian ini kan bangun guring kada tahu dinampak. Bangun sebangun-bangunnya aja. Nang menyimpuni kalambu siapa? Nang membersihi kalambu siapa? Nang menyimpuni kamar siapa? Biniku. Padahal itu bukan kewajibannya. Itu hanya kebaikan seorang istri. Rumahku bukan olahan biniku, rumahku. Tapi nang merawat rumah ini siapa? Nang menyapu rumah, melap rumah, kadang-kadang mengepil rumah, membersihi pekarangannya dan sebagainya, siapa? Padahal rumahnya bukan rumah biniku, ini selalu orang menyambat rumahku dan itu bukan kewajibannya. Hanya kebaikannya kepada suami. Ayo. Batapas. Adalah lakian napas baju. Ujar bibinian lakian ini simpak salamber aja. Waduh napas. Harinya simpak nah halus saja. Bini juga menapasakan. Lagi nang kandal-kandal itu. Hah? Mulai simpak, tapi baju, selawar, lain. Nama pasakan siapa? Bini. Kewajibanlah bagi bini, kada. Mana pan itu? Kebaikan bini. Bamasak, basiang iwak, menyayur, menyediakan, dan yang lain-lain. Siapa? Lelaki tahu suap aja. Tahu ada nyuap. Padahal mulai bemasak dan sebagainya itu sampai menyiapkan itu bukan kewajiban seorang bini. Ada wajib kan? Apa itu? Kebaikan bini. Setelah makan, laki-laki adalah basuh piring. Bahajar jangan basuh piring, galas subuh aja ada suah. Nyimpuni aja itu ada. Siapa pulang re? Nang basuh piring ini siapa? Bini pulang. Kewajibannya lah kada. Hanya kebaikan seorang istri. Nyusui anak-anak wajib lainnya kada. Sementara inya menyusui, kada karuan makan, kada karuan guring, kada karuan istirahat. Padahal itu bukan kewajiban seorang istri. Makanya seorang istri pun boleh minta upah dalam rangka menyusui anak suaminya. Apa?
kebaikan istri. Layaklah aku memamai bini. Ayo. Hanya dengan sebuah kesalahan dan kesalahanku itu ditanggapinya berlebihan, memamai, layaklah aku menyariki bini. Layak kan? Ini ngarannya adil. Al-adlu fil ghadab. Masih bersikap adil dalam kemarahan. Masih bersikap adil dalam kebencian. Alih ya. Maka bila nangkai ini kada selamat ke rumah tangga, kada selamat. Bila inya kada adil dalam bersikap marah, hancur rumah tangga. Makanya baik barana ya. Biar disambat orang kada wani lawan bini, masalahnya bukan masalah kada wani. Satu. Waridho. Yang kedua, bersikap ridho. Apa? Senang. Senang apa? Senang dengan paket hidup. Ridho di dalam paket hidup. Paket hidup ni reai nyaman lawan sakit, garing lawan sehat, manis lawan pahit, bahagia lawan menderita, tawa lawan tangis. Ya kalau paket hidup. Inya kada pernah menyangkali dalam kehidupan ini, kada pernah inya menyangkali. Inya ridho apapun yang inya terima. Hari ininya bahagia, alhamdulillah. Besok dia ternyata kecewa, kada apa-apa. Karena itulah paket hidup. Lamun hendak bahagia sepanjangan, kada ada kecewa, kada usah jadi manusia. Ya Allah, itu paketan. Bila ada tertawa, ada menangis. Paham? Bila ada gembira, ada saatnya sedih. Bila ada senang, ada saatnya susah. Bila ada mudah, ada saatnya sulit. Ini paket hidup. Terimalah paket hidup itu dengan ridho. Kenapa? Karena mempakit hidup itu adalah Allah demi untuk kedewasaan sikap kita. Demi untuk membina kemantapan jiwa dan hati kita. Tapi nampak orang kawaridho bila nang nyaman mungkin itu berataan lahir ya. Bila sudah nang nyamannya ridho aja. Hari ini tolak maulid jauh-jauh diberi orang amblok setiap orang 50.000, kurihingan aja boleh. Ya kalau kurihingan aja boleh wahaya dah. Nah, kenapa? Ridho. Belang takkan isok rahmatai saruan mana hujan, mana iwaknya ya Allah ya Karim. Nah jadi iwak napa? Iwak sapat karing. Ya. Halus ya bang ya. Boleh kada di antara orang berjalan, oh mama asam dokil boleh. Ibarat aku rihik terpaksa juga. Ini ngarannya kan dari ridho. Kan ya Pak. Ridho aja menyakiti diri seorang kada.
Nang belang takkan nasihat, alhamdulillah ridho aja. Tidak karena garing terus ridho aja bisa. Nang berat itu deh bini-bini. Ketika dia menerima takdir dari Allah, lakinya babini. Ujar nang laki kada kawa inilah takdir Allah. Ujar nang bini kada takdir diulah-ulah. Ya kalau dah mulai tegang dah. Kada mau lamun inya iti jujur ini memang takdir Allah kada kawa wal harabu min qadaillah wa qadarihi la yumkinu. Lari dari takdir Allah itu kada mungkin. Ujar nang laki, aku sudah ada tuh, bukan aku tuh, kamu tuh ada garisannya Bemado. Ya bujur ada juga garisannya Najara. Ya tuh ada garisannya. Garisan nambah, garisan kita bakal lahi. Bah hujan laki kan diingat disuruh bakal lahian nah. Ya kalau nah berat dari nang menerima ini ridho di saat senang, kemudian ridho di saat sedih dan nang seterusnya. Nang paling berat bagi bini-bini itu di saat itu ridho lah. Apabila inya ridha selamat, rumah tangga selamat, kehidupan selamat, di alam kubur selamat, di akhirat selamat. Ridha. Tapi nampari kebanyakan manusia kada ridha dengan sesuatu nang dia tidak senangi. Inya ridha napa nang inya nyaman aja, bilanya sakit kada ridha. Inilah bedanya lawan orang wali. Orang wali itu selalu ridha bisarra wadh-dharra. Di waktu senang, di waktu susah ridha. Ridha. Nang ketiga, wal qasdu fil faqri, dan qasad sederhana, bijaksana dalam fakir, wal ghina wazalah fil ghadabi war ridha, wal adlu fil ghadabi war ridha lah. Bersikap adil di saat marah dan di saat senang. Itu satu. Kemudian wal qasd, jadi di waktu marah adil, di waktu ridho, di waktu senang kau adil. Ini orang mau juari di waktu senang nih kada ingat lagi kada hilang keadilannya, keimungan. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan sederhana bijaksana di saat fakir dan di saat kaya. Nya sederhana ya bigai. Hanya inya bijaksana saat miskin kah, saat sugih kah, tetap inya bijaksana. Wa khasyatullah bisarra'i wal alaniyati, dan takut kepada Allah bisarra'i wal alaniyah, di waktu sendirian. Sarra itu bisri, di waktu sendirian, wal alaniyati, dan orang banyak. Itu nang menyelamatkan hidup. Wa ammal kiparatu, adapun tiga yang menghapuskan dosa. Bila kita gawe ini dosa tak hapus surah. Yang pertama, fa intizarus sholati ba'das sholah, menunggu sembahyang setelah sembahyang. Tontong sembahyang asar istirahat, nunggu sembahyang maghrib. Tontong sembahyang maghrib aku nunggu isya najar. Intizarus sholah ba'das sholah,
menunggu sembahyang setelah sembahyang. Satu. Wa isbagul wudu'i bisabarati wa aushiddatil barat, menyempurnakan wudu di saat sangat dingin. Ya nang kita nih berwudu sempurna dingin tapi tetap sempurna, itu penghapus dosa. Wa naqlul aqdami ila jamaati, dan melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wa naqlul aqdam, melangkahkan kaki, ilal jamaah, kepada salat berjamaah. Nari, mulai turun tangga sampai ke mushola tuh setiap langkah tuh penghapus dosa, kiparat. Wa amma darajat, adapun 3 yang meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Nah ini banyak teh, mendiamalkan lihat aja naik derajatnya di sisi Allah. It'amut ta'am, pertama memberi kepada orang, memberi. It'am, memberi, it'amut ta'am, memberi makan akan makanan. Itulah ya bahasanya manjina, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Itu menaikkan derajat. Ini orang maulid nah. It'amut ta'am, menyuguhkan makanan, memberikan makanan. Kadang apa-apa hari seminggu sekali memberi orang makan. Karena seminggu naikkan pulang, beri makan, meninggikan derajat. Naik derajat di sisi Allah. Nah di dalam maulid ada it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Wa ifsya'us salami, yang kedua menyebarkan salam atau kedamaian. Kesana salam, kesini salam, kemudian sikapnya pun memberi kedamaian kepada orang. Wassalatu bil-laili wan-nasu niyamun, yang ketiga wassalatu, sembahyang, bil-laili, di malam hari, wan-nasu niyamun, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Nah, orang asik goringan, rahmatai, hanya sembahyang. Ini naik derajat di sisi Allah. Apalagi ketiga-tiganya diamalkan. Mana seminggu sekali memberi makannya orang, kesana kemari menebar kedamaian, orang tentram dengan ucapannya, orang bahagia dengan sikapnya. Kemudian ibadah di malam hari rajin. Ini salah-salah kadalawas tumbur walinya Allah Ta'ala. Kenapa? Derajatnya naik di sisi Allah. Habis. Kita keluar. Jadi wa ammal hasadu fahuwa mutasya'ibun minasyuhi. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ngerti itu.